تہجد کا اہتمام خوب کیا کرو، ہوا کے راستے میں نکل کر اس کی عادت ہو جائے. جو واقعی تہجد میں اٹھنے کا ارادہ کرتا ہے فرشتے اس کو جگاتے ہیں. نہ اٹھ سکا اللہ رب العزت اس کو تہجد کا اجر بھی عطا فرمائیں گے جو اٹھنے کے ارادے سے سویا ہے. اسی میرے دوستو عزیزو، تہجد کا خوب اہتمام کرو. کام کرنے والوں میں اس کی بڑی کمی ہے. تہجد کا اہتمام کرنا، دن بھر دعوت کے کاموں میں اس سے مدد ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم ہے کہ نبی جی آپ رات کو قیام کیا کریں، کیونکہ سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا ہے تہجد کا عمل، تہجد کی نماز. اور دن بھر دعوت کے کاموں میں مددگار ہے کہ دن بھر دعوت کے کاموں میں درست بات سے نکلے گی رات کی تہجد سے اور قیام سے. اس لیے فرمایا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کہ اللہ کے غیر سے کٹ کر اللہ کو یاد کرو. یہ اللہ کو یاد کرنے کا بہترین وقت ہے. اور صبح ساجد سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھنا یہ تو اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے صبح ساجد سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھنا. محض کرانے کے تہجد کا اہتمام خوب کرو. دن بھر دعوت کے کاموں میں مدد ملے گی اور رات کے قیام سے مدد ملے گی. إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی جی آپ کے دن بھر بہت سارے کام ہیں بڑے بڑے. اس کے لیے رات کا قیام ضروری ہے. اور سب سے زیادہ بات کو واضح کرنے والا ہے اشد وقع عقب سیدھا کہ نفس کو چلنے والا ہے اور بات کو واضح کرنے والا ہے رات کا قیام. اسی لیے محترم دوستو تہجد کا خوب اہتمام کیا کرو اور رات کی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ سے امت کا غم اللہ سے مانگو. امت کا غم اللہ سے مانگو. جس طرح کی گڑا کر اپنی ضرورت کو مانگتے ہو اس سے کہیں زیادہ اضطراب و بے چینی کے ساتھ اللہ سے اللہ کی مخلوق کی ہدایت کو اور اللہ سے اللہ کی مخلوق کے غم کو مانگو. یہ بھی اللہ کی ایک عطا ہے جو بندے کو دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے کام لیتے ہیں جو امت کی ہدایت کے لیے اور امت کے تعلق اللہ کے ذات پیدا کرنے کے لیے بے چین ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اللہ سے اس کو مانگنا بھی ہے. راتوں کی دعائیں یہ اللہ کے ہاں سے رد نہیں ہوتی. اس سے تہجد کا اہتمام ہو اور راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اہتمام کیا جائے. میرے دوستوں جو ہر عمل کو علم پر لانا ہے، ہر عمل کو علم پر لانا ہے. اس زمانے میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ مسلمان ہر سیکھنے والی چیز کو علم سمجھے ہوئے ہے. ہمیں دعوت سے اس طرح کلمہ کا اخلاص چاہیے اور نماز کے اخلاص چاہیے. یہ کلمہ کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ حرام سے روک دے. اس طرح نماز کا بھی اخلاص ہے کہ نماز انفراد سے روک دے. اس طرح علم کا بھی اخلاص ہے. ایک زبان کا علم ہے، ایک دل کا علم ہے. ہمیں دعوت سے دل کا علم چاہیے کہ اپنے علم کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلو. اپنے علم کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلو. جب علم الہی سے کامیابی کے یقین کی دعوت دیں گے تو ہمارے دلوں کے اندر اللہ والے علم سے بننے کا یقین پیدا ہوگا. اللہ والے علم سے بننے کا یقین پیدا ہوگا. میرے دوستوں امت سب سے بڑی جہالت پڑی ہوئی ہے کہ امت اس زمانے میں ہر والی چیز کا نام علم رکھ دیا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیاوی فنون کے سیکھنے پر علم الہی کے فضائل کو فٹ کرتے ہیں. وہ حادث بیان کی جاتی ہیں فنون سیکھنے کے لیے جو حادث صرف علم الہی حاصل کرنے کے لیے ہیں. دیکھو سنو میں کیا کہہ رہا، علم صرف وہ ہے کہ ہم سے اللہ چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. جو کچھ کی سوا ہے وہ سب دنیا کے فنون ہیں. اس کے سیکھنے سے انکار نہیں ہے، اس کا تعلق آخرت سے کچھ نہیں ہے. عذاب قبر اس سے ہلکا نہیں ہو جائے گا. قبر میں اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. قبر میں جو 3 سوال ہیں حج معاہدے کو ہونے ہیں جس کی تیاری جس زندگی میں کرنی ہے. وہ 3 سوال قبر سے کیے جائیں گے. کس سے بننے کا یقین لائے ہو، دین کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو کہ نہیں پہچانتے. ان تینوں سوالوں کا جواب وہی دے سکے گا جو ان کی تیاری کر کے گیا ہے. اسی میں عرض کرنا یہ ہے کہ قبر کے 3 سوال میں سارا علم محدود ہے. سارا علم قبر کے 3 سوالات میں ہے. اللہ کو جاننا، اللہ کے دین کو جاننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا.
جو جتنا سنتوں کا پابند ہوگا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قول دیکھتے ہی پہچان لے گا. جو جتنا اعمال کا پابند ہوگا وہ خبر سے صاف کہہ دے گا کیا میرا دین دین اسلام ہے. اور جو اللہ کے خوف اور خشیے کے ساتھ زندگی گزارا وہ پہچان لے گا, وہ صاف کہہ دے گا کہ ہاں میرا رب میرا پالنہار اللہ ہے. ایسا سمجھتے تھے کہ قبر میں زبان یقین پر چلے گی, معلومات تو نہیں چلے گی. اس لیے ہمیں خود بھی اور ساری امت کو اس جہالت سے نکالنا ہے کہ امت ہر چیز سے علم سمجھے ہوئے ہے. نہیں, دیکھو یاد رکھنا, علم صرف قرآن اور حدیث ہے. اللہ اکبر. اس زمانے میں مسلمان غیروں کے فنون پر فخر کرتا ہے, علم پر وہ فخر نہیں کرتا. جو فخر کرتا ہے دنیا کے فنون پر. میں ڈاکٹر ہوں, میں انجینئر ہوں, میں وزیر ہوں, میں پروفیسر ہوں. دیکھو یاد رکھنا ہماری بات, دنیاوی فنون پر فخر کرنا, دنیاوی فنون پر فخر کفر کا مزاج ہے. دنیاوی فنون پر فخر کرنا کفر کا مزاج ہے. جب انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے احکام کا علم لے کر آئے, انبیاء کی قوموں نے نبی کے لائے علم کا مذاق اڑایا اور کہا علم وہ نہیں جو آپ لے کر آئے ہیں, علم تو ہمارے پاس ہے, علم تو ہمارے پاس ہے. تجارت کیسے ہوتی ہے, زراعت کیسے ہوتی ہے, باغات کیسے لگتے ہیں, پہاڑوں کو تراش کر محلات کیسے تعمیر ہوتے ہیں, زراعت کا علم ہمارے پاس ہے, تجارت کا علم ہمارے پاس ہے, زراعت کا علم ہمارے پاس ہے. انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے احکامات لے کر آئے, انہوں نے نبی کے علم کا مذاق اڑایا اور اپنے فنون پر فخر کیا اور اس کو ہی علم کہا. یہ جہاد کا نعرہ ہے, یہ کفر کا نعرہ ہے کہ علم وہ ہے جو ہم تمہیں فنون سکھا رہے ہیں. نہیں, یاد رکھو انبیاء علیہ السلام کے بعد اس کے خلاف ہے. انبیاء کہتے ہیں علم وہ ہے جو ہم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیاوی فنون پر فخر کرنا کفر کا مزاج ہے. فلما جاءتهم رسولهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. کہ انبیاء علیہ السلام جب اللہ کے علم لے کر آئے قوموں کے پاس تو قوموں نے نبی کے علم کا مذاق اڑایا اپنے فن کے مقابلے میں. اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا. اس لیے بات اس طرح یاد رکھو کہ صرف قرآن حدیث علم ہے, قرآن اور حدیث علم ہے. جو اس کی سوا ہے وہ فنون ہے, ان کا تعلق ایک ضرورت سے ہے, وہ بھی یقینی نہیں ہے کہ ان فنون سے حاضری پوری ہو جانے کی نہیں ہے. میری بات یاد رکھو, علم وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم سے جائے. اس لیے علم میں لگنا صرف اس بات کی تحقیق میں لگنے کو کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے. میرے دوستوں, ہم تو علم کے نام پر وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں جو علم ہی نہیں ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے علوم حاصل کر کے قرآن کو سب سے زیادہ حدیث سمجھنے والے تھے. حدیثوں کو خوب سمجھ کر آپ کے لازم کی سب سے زیادہ منشا حدیث سمجھنے والے تھے. لیکن عمر جیسے عالم کو خیال یہ ہوا کہ چلو توریت ہی پڑھیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ توریت پڑھ کر آئے اور روایت میں ہے کہ کچن اور آپ ہاتھ میں لیے ہوئے آپ یہ عمر یہ کیا ہے. عمر نے عرض کیا کہ میں توریت پڑھ کر آیا ہوں تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو. میرے دوستوں, اس زمانے میں بھی لوگوں کا شوق یہ ہے کہ علم الہی حاصل کر لیا اب اور بھی کچھ سیکھو. دیکھو تو صحیح, عمر رضی اللہ عنہ نے سارے علوم حاصل کرنے کے بعد اور دین کو سمجھ کر ایک توریت پڑھی جو واقعی علم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے توریت پڑھنے پر غصہ آیا اور آپ اس پر تشریف فرما ہوئے سارے صحابہ جمع ہو گئے. آپ اتنے غصے میں تھے کہ انصار تلواریں لے کر آ گئے کہ اللہ کے نبی غصے میں کسے نہ رہے, کیا بات پیش آئی. سارا غصہ عمر پر تھا کہ عمر میرے ہوتے ہوئے اور قرآن کے ہوتے ہوئے تم نے یہ علم کیوں حاصل کیا توریت کا. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں ان کے لیے کوئی راستے نہیں تھا نہیں شریعت کے, اور اگر تم کا طریقہ اختیار کیا تم گمراہ ہو جاؤ گے. میرے بزرگ دوستوں, اب غور کرو, یہ چیز علم تھی وہ جب
جب موسیٰ علیہ السلام نازل کی گئی اس کو حضرت عمر نے حاصل کیا. سارے علوم حاصل کرنے کے بعد اس کو اللہ کو اتنا غصہ آیا اگر ہم دنیا کو علم سمجھ کر حاصل کر لیں اور دنیا کا فنون سیکھ لیں اور علم الہی سے جاہل رہیں تو اللہ کا جو قیامت پر کتنا غصہ ہے. اس لیے ہم سب یہ طے کریں کہ علم الہی صرف وہ ہے جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. ہمیں اس علم کو لے کر بھی پھرنا ہے. علم کو لے کر پھرنا ہے کیوں؟ تاکہ ہمیں اللہ کے راستے کے حروف اور نفر کی سبیل اللہ سے تفقہ فی الدین حاصل ہو. اللہ کے راستے کا نفر اور حروف یہ علم کے اندر تفقہ پیدا کرنے کے لیے ہے. علماء صحابہ بھی علم کو لے کر پھرتے تھے. علماء صحابہ علم کو لے کر پھرتے تھے. جی آپ غور کریں اللہ کے راستے کا نفر تفقہ فی الدین کا سبب ہے. اگر علم کو لے کر پھرو گے امت کو پہنچانے کے لیے تو اللہ رب العزت اس علم کو لے کر پھرنے والوں کے علم میں تفقہ پیدا فرما دیں گے. کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. یہ نہیں فرمایا کہ علماء سب نہ نکلے. کافہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء سب نہ نکلے. دیکھو یہ بات یاد رکھو سارے علماء صحابہ آپ صحابہ کی طرح حرکت میں رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو جذبہ تھا بات راستے میں نکلنے کا وہ جذبہ سارے صحابہ کا تھا. یہ بات نہیں تھی کہ عوام کو جذبہ نکلنے کا تھا علماء کا جذبہ نکلنے کا نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نکلنا چاہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. حضرت عمر نے عرض کیا کہ معاذ کو روک لیجیے کیونکہ کوئی مدینے میں فتویٰ دینے والا نہیں ہے. اگر یہ مفتی صاحب چلے گئے اللہ کے راستے میں فتویٰ کھول دے گا. ابو بکر رضی اللہ فرمایا کہ عمر نے کیسے جرأت کروں اس شخص کو اللہ کے راستے میں جانے سے روکنے کی جو اللہ کے راہ میں جان دینا چاہتا ہو. علم اس طرح پھیلا کہ علماء صحابہ حرکت میں تھے. 70 صحابہ پیر مہانہ میں قتل کیے گئے. وہ مشرکین نے ان صحابہ کا مطالبہ کیا اپنے یہاں دین سکھانے کے لیے کہ ہمارا اسلام آ گیا ہے سکھانے والے بھیج دیجیے. اور دھوکے سے لے جا کے 70 علماء کو لے جا کے قتل کیا مشرکین نے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو حرکت سے رکھا. 70 علماء چن چن کر آپ نے بھیجے قرآن اور علماء سکھانے کے لیے. ان سب کو وہاں شہید کیا گیا. میرے محترم دوستوں عزیزوں یہ بات یہ کرنا ہے کہ علماء صحابہ بھی علم کو لے کر حرکت میں تھے. ہم یہ نہیں کہتے کہ علماء دین کے شعبے چھوڑ کر نکل جائیں. نہیں بالکل نہیں. اللہ یہ فرما رہے ہیں اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس طرح کے علماء سب نہ نکلے. مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء سب نہ نکلے. اللہ آگے خود فرما رہے ہیں فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ایسا کیوں نہیں کرتے کہ علماء کی جماعت کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں نکلے. کیوں نکلے؟ ليتفقهوا في الدين تاکہ اللہ کے راستے کے نفر سے اپنے علم کے اندر تفقہ پیدا کرے. یہ آیت علماء سے متعلق ہے. یہ آیت علماء سے متعلق ہے اور ليتفقهوا في الدين نے صاف کے لیے فرما دیا کیونکہ یہ لازم ہے متعدی نہیں ہے. اس سے فرما رہے ہیں کہ اپنے دین میں تفقہ پیدا کرنے کے لیے اپنے علم میں رسوخ پیدا کرنے کے لیے نکلیں. نکل کر اس علم کو پھیلانے سے ان کی اپنی بات کے اندر ایسا اثر پیدا ہوگا کہ جب بھی واپس لوٹیں گے تو اپنے مقابلوں کو ڈرائیں گے اور ان کے اندر بھی ان کی بات اثر پیدا ہو جائے گا. اللہ پاک اسی طرح فرما رہے اللہ تعالیٰ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. مفسرین نے اس سے تفسیر میں بہت تفصیل سے لکھا ہے جو علماء صحابہ اس سے نکلتے تھے. سنو بات غور سے سنو. یہ بات نہیں تھی کہ مولانا احتیاط صاحب رضی اللہ فرماتے تھے میرا دل چاہتا ہے کہ ہر جماعت کے ساتھ ایک عالم ہو ایک قاری ہو. ہر جماعت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حرکت پہ ڈالا تھا. ہم یہ نہیں کہتے کسی کے شعبے چھوڑ نکل جاؤ. اللہ خود فرما رہے ہیں ایسے کیوں نہیں کرتے علماء کہ علماء کی ایک جماعت اللہ کے راستے میں نکلے اور علماء کی ایک حصہ وہ مقام پر رہ کر اللہ کا دین پڑھا رہے. جب یہ واپس آ جائے تو دوسرے نکل جانے. لیکن حرکت نے سب کو رکھا. حرکت نے سب کو رکھا. عبداللہ بن مبارک
کہ 6 مہینے نقل حرکت ہوتی تھی اور 6 مہینے درس. 6 مہینے کی نقل حرکت سے طلبا اتنے تھے کہ استاد کی چیخ پر طلبا کے جواب کا شور، استاد کی چیخ آنے پر طلبا کی جواب کا شور سن کر بادشاہ یہ سمجھا کہ میرے ملک پر دوسرے نے حملہ کر دیا. کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. وہ تو ہمارا کچھ چیخ آئی تھی، طلبا نے چیخ کا جواب دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کو متحرک بنایا تھا، صحابہ کو علم کے ساتھ حرکت میں ڈالا تھا، اور اپنے علم کی مثال بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت سے دی تھی کہ اللہ نے مجھے علم دے کر بھیجا ہے، میری مثال علم کی مثال عبادت کی طرح ہے. بادل خود زمینوں پر پہنچتا ہے، زمین حرکت نہیں کرتی، بادل حرکت کرتے ہیں. امت اس طرح جمود میں ہے، اس طرح زمینیں جمود میں ہیں، ٹھہراؤ میں ہیں، بادل حرکت میں رہتے ہیں. علماء حرکت میں رہیں اور جہاں امت ہے وہاں فائد پہنچانے. یہ تو میں آپ کو بالکل حدیث سے براہ راست سمجھا کر عرض کر رہا ہوں. زمین کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، یعنی امت 3 قسم کی ہے. ایک وہ ہوگی جو پانی کو جذب کر لے گی اور گھاس اور درخت اگا لے گی. ایک زمین وہ ہوگی جو پانی کو جمع کی وادیاں کہ لوگ اسے پئیں گے، اپنے جانوروں کو پلائیں گے، اپنی کھیتوں کو پانی پہنچائیں گے. ایک زمین وہ ہوگی جس سے پانی برس کے بہ جائے گا، لیکن اس زمین نے کوئی سربلندی حاصل نہیں کی اس علم سے اور اس کو قبول نہیں کیا. لیکن بادل سب پر برس رہا ہے، آپ کی محنت تعریف پر بھی، آج بھی ابو ہریرہ پر بھی. ابو ہریرہ محدث ہو گئے، صحیح الحدیث پر صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث کے حافظ، اور ابو صالح اسلام میں نہ رہے، لیکن محنت سب پر ہو رہی ہے. مجھے یاد کرنا ہے کہ علم کو لے کر حرکت پر ڈالا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو. اس لیے میرے بزرگ دوستوں عزیزوں بہت دھیان سے بات سنو، اپنے علم کو لے کر حرکت میں آؤ، کیونکہ اللہ کے راستے کا نفر تفقہ فی الدین کا سبب ہے. دوسروں کو سکھلانا تو ایک ضمنی چیز ہوگی، اپنی اصل میں اللہ کے راستے کے نفر سے اپنے علم کے اندر رسوخ پیدا ہوگا. میرے محترم دوستوں بزرگوں، মনে যাবে আমরা তো আল্লাহ রাস্তায় যাইতেছি, ভাই সামনে যারা দাঁড়ায় আছেন মেহরবানি করে বসে যান, বসলেই আরাম হয়ে যাবে. শোরগোল হইতেছে, শোরগোল যেন না হয়, খামোশির সঙ্গে বসে যাই. উনি বলতেছেন ভাই আমরা আল্লাহ রাস্তায় যাইতেছি, তো আল্লাহর রাস্তায় নামাজের দাওয়াত দিব এবং নিজের নামাজকেও বানাবো, নামাজের মস্ক করব, নামাজের অভ্যাস করব, ধ্যানের সঙ্গে যাতে নামাজ পড়তে পারি এবং নামাজের রুকু সিজদা এগুলো যেন ইতমিনানের সঙ্গে আদায় হয় এবং আমাদের যে কোনো সমস্যা হয় ওই সমস্যার সমাধানের জন্য আমি নামাজ পড়বো, নামাজ পড়ে সমাধান করব, এটার অভ্যাস করব. আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে এবং লোকদেরকে নামাজের জন্য তৈরি করব, মসজিদে আনবো, নিজের জান মাল খরচ করতেছি এবং এটার জন্য কষ্ট স্বীকার করতেছি যে মানুষ নামাজের দিকে আসে. সেই জন্য মেরা মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহর রাস্তায় দেয়া এক মেহনত আমরা ইমানের জন্য করব, আর এক মেহনত আমরা নামাজকে হাসিল করার জন্য, নিজের নামাজকে বানাইবার জন্য করব. আর এই নামাজেরই সঙ্গে সঙ্গে রাত্রের তাহাজ্জুদ নামাজের ওইটারও আমরা খুব ইহতেমাম করব. রাত্রের তাহাজ্জুদ নামাজ, ওই রাত্রের ওই সময়টা, তাহাজ্জুদের সময়টা দোয়া কবুল হওয়ার সবচেয়ে উপযোগী সময়. কাজে ওই সময় আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে আসছি, কাজে এই সময়টায় তাহাজ্জুদ পড়ার খুবই চেষ্টা করব. কারণ রাত্রের তাহাজ্জুদ নফসকে, মানুষের মন আর নফস যেটার ভিতরে খায়েশ আসে, যে নফস আর মন মানুষকে খারাপ পথে পরিচালিত করে, ওই নফস মনকে একেবারে খতম করার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি কার্যকর হইল রাত্রের তাহাজ্জুদ নামাজ. কারণ আল্লাহ তাআলা খুদ কোরআনে পাকের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতেছেন আপনি তাহাজ্জুদ পড়েন, রাত্রিবেলায় উঠেন. ইন্না নাশিআতাল লাইলি হিয়া আশাদ্দু ওয়াতআন ওয়া আকওয়ামু কিলা ইন্না লাকা ফিন নাহারি সাবহান তাওয়ীলা. আল্লাহ তাআলা হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতেছেন এই কথা যে আপনি রাত্রে যে তাহাজ্জুদের জন্য উঠবেন এটা নফসকে একেবারে কুচলাই দিবে, নফসকে একবারে শেষ করে দিবে. আর হলো দিনের বেলায় যে আপনি কথা বলবেন
আপনার কথাকে পরিষ্কার ভাবে মানুষের সামনে পেশ করার জন্য এই রাত্রের নামাজ তাহাজ্জুদের নামাজ এটা সবচেয়ে বেশি কার্যকর। রাত্রে যখন নামাজ পড়বেন তো দিনের বেলায় মানুষের সঙ্গে যে কথা বলবেন এই কথাও মানুষ পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারবে। ভারী কথা আপনার উপরে, ভারী কালাম আপনার উপরে অবতীর্ণ হইতেছে, কোরআন অবতীর্ণ হইতেছে, তো দিনের বেলায় কোরআন পড়ে মানুষকে দাওয়াত দিবেন, তো দিনের বেলায় মানুষকে কোরআন পড়ে দাওয়াত দেওয়া এটা আপনার জন্য সহজ করে দিবে রাত্রের এই তাহাজ্জুদ নামাজ। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে ভাই হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলা বলতেছেন যে আপনার তো দিনভর বড় বড় কাজ আপনাকে আঞ্জাম দিতে হবে, অর্থাৎ মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছাইতে হবে। সব জায়গায় দাওয়াত দেওয়া এত সহজ কাজ নয়, সবাই সহজ ভাবে নেয় না। অনেক লোক যারা এই কথাকে শুনে অনেকে আসে মুখ বিকৃত করে, অনেকে আসে মুখ ফিরায় নেয়, অনেকে আসে গালমন্দ করে। তো সব লোকের কাছে এই কথা পৌঁছানো এত সহজ বিষয় না, অনেক বিষয়, অনেক কঠিন বিষয়। কাজে এই কঠিন বিষয়টা আপনার জন্য সহজ করে দিবে আপনার রাত্রের তাহাজ্জুদটা। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, রাত্রে আমরা উঠার অভ্যাস করি, আল্লাহর রাস্তায় বের হইতেছি, তো আল্লাহর রাস্তায় তাহাজ্জুদের নামাজের জন্য এইটাই সবচেয়ে ভালো সুযোগ যে এই সময় আমরা নিজেদের অভ্যাস বানায় নেই এবং বাকি জীবনে রাত্রিবেলায় ভোর রাত্রিতে উঠে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়া। কারণ এই সময় আল্লাহ তাআলা দোয়া কবুল করেন। দোয়া কবুল হওয়ারও সবচেয়ে বেশি যে উত্তম সময় হল এই শেষ রাত্রি। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তারা সবাই তাহাজ্জুদের ইহতিমাম করতেন। তো আল্লাহ রাস্তায় বেরোতেছি, আমরা এই তাহাজ্জুদের সময় এই সুযোগটাকে আমরা আমাদের বাকি জীবনের জন্য নিয়ে নেই, যে রাত্রে তাহাজ্জুদে উঠার আমরা অভ্যাস বানায় নেই, তাহাজ্জুদের অভ্যাস বানাবো। আমি মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এর সাথে সাথে যেমন এই নামাজকে নিয়ে ফিরতেছি আল্লাহর রাস্তায় নামাজ জিন্দা করার জন্য, যেরকম ভাবে মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ নিজের মধ্যে নামাজ আনার জন্য এবং মানুষের মধ্যে নামাজ আনার জন্য আমরা আল্লাহর রাস্তায় ফিরতেছি, এমনি ভাবে এলিম নিয়েও আল্লাহর রাস্তায় ফিরতে হবে। এলিম বলে যে আমাদের সব আমলকে এলিমের উপরে উঠাইতে হবে, এলিমের সঙ্গে মিলেছে, এলিম মোতাবেক হইতে হবে। এলিম কাকে বলে? এলিম বলেই হল যে কখন আল্লাহ তাআলার কি হুকুম, সেটা সেই হুকুমকে পুরা করার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তরিকা বাতাইছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলার তরিকায় আল্লাহ তাআলার কখন কি হুকুম, এই হুকুমকে জানা, এটাই হলো এলিম। এলিমের উদ্দেশ্য, এলিমের অর্থ হল এটাই যে আল্লাহ তাআলার কখন কি হুকুম সেটাকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় আদায় করার, যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরিকায় কোন কি তরিকা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আল্লাহ তাআলার এই হুকুমকে আদায় করার, সেটাকে জানা বলে যে এটাই হলো ইলমের হাকিকত। আজ মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, উনি বলেন যে বড় দুঃখের বিষয় যে আজ দুনিয়াতে মানুষ যত রকম বিজাতীয় জ্ঞান এগুলিকে মানুষ এলিম বলা শুরু করছে, যে বিজাতির এলিমকে, বিজাতির জ্ঞানকে তারা মানুষ আজ এলিম বলতেছে। আর ওই সমস্ত হাদিসকে যেগুলি ইলমে ইলাহি আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে যে এলিম আসছে, সে এলিমের জন্য যে সমস্ত ফজিলত আসছে সেগুলিকে নিয়ে এই দুনিয়ার এই সমস্ত দুনিয়ার জ্ঞান আর এগুলির সঙ্গে ফিট করতেছে, বিজাতির জ্ঞানের সঙ্গে ওটাকে ফিট করতেছে। অর্থাৎ বুঝাইতে চাইতেছে যে আল্লাহ তাআলা যে ইলম আসমান থেকে নাযিল করলেন, সে ইলমের জন্য যে ফজিলত, যে লাভ, এই জ্ঞান হাসিল করতো সেই লাভ না। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যা ইলমের ফজিলত আসছে সেটা তো একমাত্র ওই ইলমেরই যেটা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আসছে, সেই ইলমেরই ফজিলত আসছে। এই সমস্ত ইলম, যা এই সমস্ত জ্ঞান, যে বিষয়াদি এর জ্ঞান, দুনিয়ার কাজ কারবারের জ্ঞান, দুনিয়ার টাকা পয়সা উপার্জনের জন্য যে জ্ঞান হাসিল করে মানুষ, এটাকে ইলম বলে না। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এটা ওই ইলম নয় যে ইলমের সঙ্গে ওই সমস্ত ফজিলত যোগ করা যেতে পারে
যে সমস্ত ফজিলত আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আগত ইলমের জন্য বলা হয়েছে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ বলেন যে দুনিয়ার এই সমস্ত জ্ঞানের উপরে ফখর করা, গর্ব করা, এটা তো কুফরের মেজাজ। কাফেরই মেজাজ হল যে দুনিয়ার জ্ঞানের উপরে গর্ব করা। কেউ ডাক্তার হয়েছে, ডাক্তারের উপরে গর্ব করতেছে, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা নিয়ে এসে গর্ব করতেছে। দুনিয়ার এই সমস্ত জ্ঞান নিয়ে গর্ব করা, এটা তো কাফেরদের মেজাজ ছিল। যে সমস্ত নবীরা দুনিয়াতে আল্লাহর কাছ থেকে ইলম নিয়ে আসছে তাদের কওমের কাছে, তো তাদের কওম তারা বলতেছে যে হ্যাঁ নবী, তুমি যে ইলম নিয়ে আসো এটা ইলম নয়, আমাদের কাছে যে জ্ঞান বিদ্যা আছে এটাই ইলম, কামিয়াবির জন্য এই ইলম। তোমার কাছে যে ইলম তুমি আসমান থেকে নিয়ে আসছো বলে দাবি করতেছ, বলে এটার দ্বারা কোনো কামিয়াবি নাই। فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون। বলে সব নবীদের জমানায় কাফেররা তাদের কাছে যে জ্ঞান বুদ্ধি ছিল এটাকে নিয়ে তারা গর্ব করত, এবং নবীর ইলমকে নিয়ে তারা ঠাট্টা করত। এই ইলমের তারা মজাক করত এই ইলমকে নিয়ে। তো বলেন যে পরিণতি কি হলো? বলে পরিণতি এই হলো যে যারা তাদের ওই নবীর ইলম ছাড়া তাদের নিজেদের জ্ঞান বিদ্যা এইগুলির উপরে যখন তারা ফখর করলো, গর্ব করলো, আর নবীর ইলমকে নিয়ে ঠাট্টা করলো, আল্লাহ তাআলা পরিণতিতে ওই কওমকে, ওই জাতিকে আল্লাহ তাআলা ধ্বংস করে দিচ্ছে। তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ বলে যে আর জমানাতে নবীদের মোকাবেলায় কাফেরদের কাছে যে জ্ঞান বুদ্ধি ছিল, বিদ্যা ছিল, সেগুলি নিয়ে তারা গর্ব করছে। এই জন্য উনি বলতেছেন যে দুনিয়ার এই সমস্ত বিজাতীয় জ্ঞান বিদ্যা এইগুলি নিয়ে গর্ব করা, এটা তো কাফেরদের মেজাজ, কুফরি মেজাজ। এটা মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, আল্লাহ ওয়ালা ইলমের সঙ্গে তো পূর্বেকার নবীদের ইলমও, যেটা নবীদের উপরে নাযিল হয়েছিল, ওই ইলমও কোরআন হাদিসের ইলমের সঙ্গে ওই ইলম হাসিল করাটাও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অত্যন্ত রাগান্বিত করে দিচ্ছে। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যিনি কোরআনের এবং হাদিসের সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখনেওয়ালা, ইলম রাখনেওয়ালা ছিলেন, উনি কোরআনের ইলম পুরা হাসিল করছেন, হাদিসের ইলম পুরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রাসূলের মনসাকে এবং তাদের দিনের ইচ্ছাকে পর্যন্ত বুঝতেন, যাকে এই উম্মতের মুলহাম বলা হতো, যে আল্লাহ তাআলার যা ইচ্ছা এইটা হযরত ওমরের দিলে সর্বপ্রথম, মানে ওই হুকুম আসার আগেই হযরত ওমরের দিলের ভিতরে ওইটার আগ্রহ জাগ্রত হয়েছে। এই জন্য বলে যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দিলের আগ্রহ অনুপাতে আল্লাহ তাআলার হুকুম নাযিল হয়েছে। এত বড় আলেম, এই উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু, তিনি যখন কোরআনের ইলমকে হাসিল করলেন আর আল্লাহ রাসূলের যত ইলম নিয়ে আসছিল সব হাসিল করলেন, তখন তার খেয়াল হলো এই কথা, আচ্ছা দেখি মূসা আলাইহিস সালামের উপরে যে আসমানি কিতাব নাযিল হয়েছিল আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে, সেই তাওরাতের মধ্যে কি আছে, ওইটার জ্ঞানও হাসিল করি, যাতে আমার জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। নিজের ইলমকে বাড়াইবার জন্য তাওরাত পড়তে রাখছে। এবং তাওরাতের পাতা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হলেন। হুজুর জিজ্ঞাসা করলেন যে ওমর দেখি, বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ, কোরআন এবং হাদিসের ইলম আমি হাসিল করছি, আর এটা তাওরাত মূসা আলাইহিস সালামের উপরে যে আসমানি কিতাব নাযিল হয়েছিল, আল্লাহ তাআলা যে ইলম নাযিল করেছিলেন সেই ইলম। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এই কথার উপরে যে ওমর কোরআন হাদিসের ইলম হাসিল করার পরেও আবার এইরকম ওই ইলমের আগ্রহ করতেছে, ওই ইলমও শিখতেছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়ে মিম্বরের উপরে উঠলেন। আবার হুজুরের রাগ দেখে মদিনার আনসাররা সবাই অস্ত্র ধারণ করে তারা সবাই আসলো, একে অপরকে ডাকতে লাগলো যে চলো, আরে নবীকে কে যেন রাগান্বিত করছে। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়েছেন
এই জন্য আনসাররা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে তারা সব দৌড়ায় আসতেছে যে কে হুজুর আল্লাহ নবীকে রাগান্বিত করলো। তো মেরে মহতরম বুজুর্গ, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারের উপরে দাঁড়ায় এই কথাই বললেন যে আমি যে ইলম নিয়ে আসছি, যদি মুসা এই জমানায় আসেন তো আমার এই ইলমের উপরে আমল করা ছাড়া তারও কোনো গতি নাই। হ্যাঁ, তুমি এই ইলম কেন হাসিল করতেছ? আমার ইলম কি যথেষ্ট নয়? সেই জন্য মেরা মহতরম বুজুর্গ, ইলম যেটা সেটা হলো কোরআন ও হাদিসের ইলম। এই কোরআন ও হাদিসের ইলমই আসল ইলম। এই ইলমকে হাসিল করতে হবে, এই ইলমের ইখলাসকে হাসিল করতে হবে। এই জন্যই আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে এই ইলমকে নিয়ে হরকত করতে হবে, এই ইলমকে নিয়ে চলতে হবে। এই জন্য যে মেরে মহতরম বুজুর্গ, এই ইলমকে নিয়ে যখন হরকত করব, এই ইলমকে নিয়ে যখন আল্লাহর রাস্তায় ফিরব, তো এই ইলমের ইখলাস হাসিল হবে। ইলমের ইখলাস কি? বলে ইলমের ইখলাস হল আল্লাহ পাকের ভয় দিলের মধ্যে হাসিল হওয়া আর ইলম মোতাবেক জীবন গড়া। এইটাই হলো ইলমের ইখলাস। যেমন কলমার ইখলাস হল যে এই কলমাটাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এই কলমা এটার ইখলাস হল যে তাকে হারাম কাজ থেকে বিরত রাখে। নামাজের ইখলাস আছে, নামাজের ইখলাস হল যে শরীয়তের বিপরীত, আল্লাহ তাআলার হুকুমের বিপরীত ফাহিশা কাজ থেকে তাকে তার নামাজ বিরত রাখে। এরকম নামাজ বানাইতে হবে। নামাজের ইখলাসকে হাসিল করতে হবে, এমন নামাজ যে নামাজ আমাকে আল্লাহ তাআলার হারাম করা জিনিস থেকে বিরত রাখে এবং শরীয়ত বিরোধী কাজ থেকে আমাকে বিরত রাখে। এমনি ভাবে ইলমের ইখলাস, বলে ইলমের ইখলাস কি? ইলমের ইখলাস হলো বলে এক ইলম যেটা জবানের উপরে থাকে, আরেক ইলম হলো যেটা দিলের মধ্যে আসে, দিলের মধ্যে খোদার ভয় সৃষ্টি করে এবং দিলকে তৈরি করে খোদার হুকুমের উপরে চলার জন্য। এটা হলো বলে যে দিলের মধ্যে যে ইলম খোদার ভয়কে সৃষ্টি করে সেটাই হলো ইলমের ইখলাস। সেটাই হলো আসলে ইলম। ইলমের ইখলাস হলো অন্তরের মধ্যে আল্লাহর খাশিয়ত পয়দা হয়, আল্লাহ তাআলার ভয় পয়দা হয়ে যায়। যেমন কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলছেন যে ইলমওয়ালারাই আল্লাহকে ভয় করে থাকে, আল্লাহ তাআলার খাশিয়ত তাদের অন্তরে পয়দা হয়, আল্লাহ তাআলার ভয় তাদের অন্তরে পয়দা হয়। আর এই অন্তরে ভয় পয়দা হইয়া অন্তরকে বিগলিত করে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে মানার জন্য, আল্লাহর হুকুমের উপরে উঠার জন্য। তো এই ইখলাস তখন হাসিল হবে যখন কিনা আমরা এই ইলমের দাওয়াত সারা দুনিয়ার মানুষকে দিব, যে এই ইলমের দ্বারাই আল্লাহর কাছ থেকে, আল্লাহর খাজানা থেকে লওয়া যায়। আল্লাহর খাজানা থেকে লওয়ার জন্য এই ইলমই হলো রাস্তা বাতাইবে তোমাকে। তবেই জনসাধারণ সমস্ত মানুষ বলে যে যারা এই ইলমকে পাইছে, যখন তারা এই ইলমকে নিয়ে হরকত করবে তো মানুষের কাছেও এই ইলম পৌঁছে থাকবে। যারা এই ইলম পায়নি তাদের কাছে এই ইলম পৌঁছে থাকবে। মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, পরিবারের কথা যে এই ইলম তো যখন এই ইলমকে নিয়ে আমরা হরকত করব, চলবো, তো এই ইলমের তাফাক্কুহ আমার ভিতরে, তাফাক্কুহ ফি দ্বীন, অর্থাৎ ইলমের ওই দ্বীনের বুঝ, সহি বুঝ, ইলমের দ্বারা যে বুঝ পয়দা হওয়ার দ্বীন সম্পর্কে, ওই বুঝ আমার ভিতরে পয়দা হবে যখন আমি এদিকে নিয়ে যে হরকত করব। এবং মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে এই কথাটাই বলছেন, ফালাউলা নাফারা মিন কুল্লি ফিরকাতিন মিনহুম তায়িফাতুন লিয়াতাফাক্কাহু ফিদ-দীন। বলে যে এই যে আয়াতটা যে ওমা কানা মুমিনুনা লিয়ানফিরু কাফা, বলে যে এটার অর্থ এই নয় যে সব ওলামায়ে কেরাম বাহির হবে না, যারা ইলম রাখে তারা সবাই বাহির হবে না, এই অর্থ নয়। বরং এটার অর্থ হল এই যে একসঙ্গে সবাই বাহির হবে না, দ্বীনের অন্যান্য কাজ সামলানো এটাও তাদের দায়িত্ব। এই জন্য উনি বলেন, আমরা এই কথা বলি না যে যারা মাদ্রাসায় পড়াইতেছে অথবা দ্বীনের অন্যান্য কাজ করতেছে তারা সবাই সব কাজ ছেড়ে দিয়া খালি তবলিগে বাইর হয়ে যাক, এটাও আমরা বলি না। বরং ওই সমস্ত কাজও তাদের দায়িত্ব, তাদের জিম্মাদারি।
আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে এটাই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে সবাই দিনের অন্যান্য সব কাম ছেড়ে দিয়া সব খালি হরকতে বেরিয়ে যাও, আল্লাহ রাস্তায় বেরিয়ে যাও, এটা অর্থ নয়। এটাই তফসির পরবর্তী অংশের মধ্যে করতেছেন, ফালাউলা নাফারা মিন কুল্লি ফিরকাতিন মিনহুম তাইফাতুন লিয়াতাফাক্কাহু ফিদ-দীন ওয়ালিয়ুনযিরু কওমাহুম ইযা রাজাউ ইলাইহিম লাআল্লাহুম ইয়াহযারুন। দুইটা ফায়দা হচ্ছে যে যখন তারা কিছু লোক দিনের অন্যান্য জিনিসকে সামলাবে, অন্যান্য সবাকে সামলাবে, দিনের অন্যান্য কাজকে সামলাবে, জিম্মাদারিকে সামলাবে। যেমন একটা মাদ্রাসার মধ্যে যে অনেক ওলামা ইকরাম আছেন যারা পড়াশোনার কাজে ব্যস্ত আছেন, পড়াইতেছেন, বলে তারা সব একসঙ্গে বের হবে না, তাদের মধ্যে এক দল বের হবে, কিছু সংখ্যক বের হয়ে যাবে, কিছু সংখ্যক ওই দায়িত্বকে পড়ানোর দায়িত্বকে তারা পালন করতে থাকবে। এরা যখন যে সময় লাগায় ফিরবে তো যারা ওইখানে ছিল তারা এবার বের হবে, একদল বের হবে, তারা ফিরার পরে আরেক দল বের হবে। এইভাবে বের মহতারাম বুঝব দিনের সব কাজ এলিমওয়ালাদেরকেই সামলাইতে হবে, এলিমওয়ালাদেরকে সব কাজ সামলাইতে হবে, এই কাজও করতে হবে, এলিম নিয়ে হরকতও করতে হবে। কারণ এলিম নিয়ে হরকত করা, এলিম নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়া, বলে যে এটা তো মানুষের মধ্যে যেমন আল্লাহ তাআলা বলতেছেন লিয়াতাফাক্কাহু ফিদ-দীন, দ্বীনের ব্যাপারে তার ভিতরে বুঝ এবং সহি সমঝ তার ভিতরে পয়দা হবে আল্লাহর রাস্তায় ফিরার দ্বারা। আর যখন সে আল্লাহর রাস্তায় ফিরে মেহনত করে দ্বীনের সহি সমঝকে হাসিল করবে, তারপরে যখন সে ফিরে যাবে তার বাড়ি ঘরে, তার এলাকায়, ওইখানে যায় যখন লোকদেরকে বুঝাবে, লোকদেরকে বলবে, তো লোকদের অন্তরের মধ্যে এটার আসর পড়বে, তারাও ভীত হবে যে খোদায়ে পাকের নাফরমানি যারা কিরকম ভাবে আল্লাহ তাআলা আযাব দিয়ে ধ্বংস করেন, বলে যে খোদার আযাবকে ভয় করবে তারা। তাদের দিলের ভিতরে যে আসর পয়দা হবে এটা তো তখন হবে যখন তারা নিজেরা এলিমকে নিয়ে ফিরবে, ফিরা এলিমকে নিয়ে হরকত করবে, আল্লাহর রাস্তায় চলবে, এবং আল্লাহর রাস্তা থেকে ফিরে যখন তারা লোকদেরকে বুঝাবে তখন ওই তাদের বয়ান, ওই তাদের কথা মানুষের অন্তরে আসর করবে। মেরে মহতারাম দোস্ত, এই দুটো কথা এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন লিয়াতাফাক্কাহু ফিদ-দীন ওয়ালিয়ুনযিরু কওমাহুম ইযা রাজাউ ইলাইহিম লাআল্লাহুম ইয়াহযারুন। যে যখন তারা আল্লাহর রাস্তায় বের হবে তো তারা দ্বীনের সহি সমঝ তাদের হাসিল হবে, এলেমের যে সত্যিকার এলেম আমার কাছ থেকে কি চায় ওইটাকে সে বুঝতে পারবে। আর পরে যে সে যখন আল্লাহর রাস্তায় বের হবে তো তার নিজের অন্তরে এরকম ভাবে তার অন্তরের মধ্যে খাসিয়ত পয়দা হবে, ভয় পয়দা হবে আল্লাহ তাআলার। এটা থেকে সে আসর নিয়ে যখন বাড়িতে ফিরবে তো তারাও তার কথার দ্বারা তারাও প্রভাবিত হবে, তার কথার দ্বারা তারাও আসর নিবে। যখন সে মেহনত করে ফিরবে তো তার কথার মধ্যে আসর পয়দা হবে। এই জন্য মেরে মহতারাম দর্শক যে এই জন্য যারা ইলম শিখতেছি, আমরা ইলম শিখছি, ইলমওয়ালা আহলে ইলম ওলামা ইকরাম, ওনাদেরকেও হরকতের মধ্যে আসতে হবে, তাইলে এই ইলমের উপকারিতা পুরোপুরি পাওয়া যাবে, ইলমের ইখলাস হাসিল হবে। কারণ সব জিনিসের যেমন ইখলাস আছে, ইলম হলো ইখলাস, যে ইলমের দ্বারা খোদায়ে পাকের খাসিয়ত এবং খোদায়ে পাকের ভয়, আল্লাহর ভয় অন্তরের মধ্যে পয়দা হয়ে যাওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো এই ইলমের উদাহরণ মেঘের সঙ্গে দিয়েছেন যে মেঘের মতো আমি যে ইলম নিয়ে আসি মেঘের মতো। আর এই মেঘ কি বলে যে মেঘ হরকতের মধ্যে থাকে, জমিনের উপরে পানি বর্ষণ করে, জমিন হরকত করে না কিন্তু মেঘ হরকত করে। মেঘ চলে, জমিন চলে না। জমিন তো জমে এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে, কিন্তু মেঘ উঠতেছে, মেঘ চলতেছে, এবং সব রকমের জমিনেই সে পানি বর্ষণ করতেছে। হাদিসে পাকের মধ্যে উদাহরণ দিচ্ছেন যে জমিনের তিন প্রকার, তিন রকমের জমিন আছে। এক রকমের জমিন তো এই মেঘের পানিকে চুষে নেয়, নিজে পান করে, এবং তার ভিতর থেকে ঘাস, লতা পাতা, সবজি, মানুষের খাদ্য, জানোয়ারের খাদ্য ইত্যাদি সব কিছুকে বের করে। তো নিজে চুষে নেয় আর তারপরে সে
অন্যের জন্য উপকারী জিনিসগুলি ভিতর থেকে বাইর করে। এক প্রকারের জমিন তো এরকম নিজেও উপকৃত হয়, অন্যকেও উপকৃত করে। এক রকমের জমিন এরকম যে সে নিজে তো পানি চুষে না, পাথরের জমিন বলে যে সে পানিকে আটকায় রাখে, জমায়া রাখে, এই বৃষ্টির পানি তার উপর জমে থাকে, তো সে নিজে এটা দ্বারা উপকৃত হয় না, কিন্তু অন্যরা এই পানি থেকে উপকৃত হয়। ওই জমা পানি জানোয়ারে পান করে, মানুষে পান করে, মানুষ জানোয়ার সকলেই ওই জমা পানি থেকে উপকৃত হয়। মেরে মহতারাম উম্মতের মধ্যে মানুষের মধ্যে এক প্রকারের লোক এরকম আছে যে যারা নিজেরা এর থেকে উপকৃত হবে না, কিন্তু তাদের এর থেকে অন্য লোকেরা উপকৃত হবে। এমনি ভাবে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমিনের আরেক প্রকার বাতাইছেন, সেটা হলো বলে যে জমিনের এক প্রকার আছে, তার উপরে যখন বৃষ্টির পানি পড়ে তো বৃষ্টির পানিকে সে নিজে চুষেও না, আর সে নিজে জমা করেও রাখতে পারে না, বরং তার উপর থেকে বৃষ্টির পানি গড়ায় পড়ে যায় এবং তার উপর থেকে বৃষ্টির পানি গড়ায় আরেকদিকে চলে যায়। তো মেরে মহতারাম দোস্ত, বৃষ্টির পানি তার উপরেও বর্ষণ হইতেছে। তো মানুষের মধ্যে সবকিছু মেরে এরকম লোক আছে, কেউ এটাকে নিবে, কেউ এটাকে নিবে না। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু তালেবের কাছেও ইলম নিয়ে গেছেন, আর হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু হুরায়রার কাছেও ইলমকে নিয়ে গেছেন। মেরে মহতারাম দোস্ত, আবু তালেব তো ইমানই পাইল না, ইলমকে কবুলই করল না। আর হযরত আবু হুরায়রা দোস কবিলার লোক, দোস গোত্রের লোক, বলে যে তিনি তো এই হাদিসের মধ্যে ইমাম হয়ে গেলেন, এই ইলমকে এমন নেওয়া নিলেন যে সবার উপরে উঠে গেলেন। তো মেরে মহতারাম দোস্ত, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবার কাছে এই ইলমকে পৌঁছে দিয়েছেন, হরকত করতেছেন। তো উম্মতের মধ্যে যারা ওলামা ছিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের, বলে যে তারাও সাহাবাদের মধ্যে যারা ওলামা ছিলেন তারাও আল্লাহর রাস্তায় হরকত করতেছিলেন এই ইলমকে নিয়ে। বীর মাউনার যুদ্ধে 70 জন কি 80 জন সাহাবা কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন, তারা সবাই সাহাবাদের মধ্যে ওলামা ছিলেন এবং তারা সকলেই ওখানে শহীদ হয়ে গেছে। পরে সেখানকার কাফেররা ষড়যন্ত্র করে হুজুরের কাছে আসলো, এসে বললো আমাদের এলাকায় সব মুসলমান হয়ে গেছে, তো সাহাবাদের জমাত আমাদেরকে দেন, যারা আমাদের এলাকার লোকদেরকে ইলম শিখাবে। এই ধোঁকা দিয়া তারা সাহাবাদের এই জমাতকে নিয়ে গেছিল, 70-80 জনের জমাতকে, তারা সেখানে নিয়ে তাদের সবাইকে শহীদ করে দিয়েছে। তো মেরে মহতারাম দোস্ত, ইলমকে নিয়ে হরকত নেওয়ালা সাহাবাদের জমানায় তো সাহাবাদের ওলামারা ছিলেন। হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা সাহাবাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বড় আলিম ছিলেন এবং তিনি মদিনায় মাসলা মাসাইল মাসাইবার মুফতি ছিলেন। তো উনি আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার জন্য ইরাদা করলেন। তো হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলার কাছে এই সুপারিশ করলেন যে মুআয ইবনে জাবালকে আল্লাহর রাস্তায় যাওয়া থেকে বিরত রাখা হোক, কারণ তার দ্বারা তো মদিনাবাসী মাসলা মাসাইল জানতে পারতেছে, ফতোয়ার কাজ করেন তিনি মুফতি, তিনি যদি চলে যান সেই মদিনার লোকের এই সমস্ত মাসলা মাসাইল কে বাঁচাবে? কাজে তাকে রোকা হোক এবং তাকে আল্লাহ রাস্তায় যাওয়া থেকে বাধা দেওয়া হোক। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা উত্তরে বললেন, হে ওমর, আবু বকর কি করে এই দুঃসাহস করতে পারে যে একজন লোক আল্লাহর রাস্তায় জান দিতে চাইতেছে, আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হইতে চায়, আর আবু বকর তাকে বাধা দিবে? এইরকম দুঃসাহস আবু বকর কি করে করতে পারে? অর্থাৎ আবু বকরের দুঃসাহস নাই যে একজন আল্লাহর রাস্তায় জান দিবার জন্য সে আগ্রহ করতেছে, আল্লাহর রাস্তায় যেতে চাইতেছে, তাকে আবু বকর বাধা দিবে। তো সেই সাহাবাদের জমানায় যে কারীরা, আলেমরা, বড় বড় ওলামা, কুররা, পরে সেই জমানায় কুররা তো বলাই হইতো, কারি তো বলাই হইতো তাকে, যারা আলেম হইতো। এই জমানার কারীদের মতো না যে খালি কারি ইলম শিখে নাই, ভাই কেরাত মস্ক করে দিচ্ছে। সেই জমানায় কারি তাদেরকেই বলা হতো যারা ইলম হাসিল করত। তো সাহাবাদের মধ্যে যারা কুররা, যারা ওলামা, তারাও হরকতের মধ্যে চলতেছেন। আবার যে পরবর্তী যুগে মুহাদ্দিসিনদের যুগে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাদিয়াল্লাহু তাআলা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, তিনি আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস,
হাদিস জগতে তিনি আমিরুল মুমিনিন, এই উপাধি ছিল তার। হাদিস জগতে তার উপাধি ছিল আমিরুল মুমিনিন। তিনি 6 মাস আল্লাহ রাস্তায় ফিরতেন আর 6 মাস হাদিসের দর্শ দিতেন। এত বড় ইলমওয়ালা, হাদিসের ইলমওয়ালা ছিলেন। তার ছাত্রদের পরিমাণ এত বেশি ছিল, তো বলেন যে বাগদাদের এক শহরে তিনি সবক পড়াইতেছিলেন, হাদিসের দর্শ দিতেছিলেন। ওনার হাঁচি আসলো, হাঁচির মধ্যে উনি আলহামদুলিল্লাহ বললেন। আর সব ছাত্ররা তার এই হাঁচির আলহামদুলিল্লাহ বলার উত্তরে বলল ইয়ারহামুকাল্লাহ। যেমন নাকি হাঁচির জবাব দিতে হয়, হাঁচি দেনেওয়ালা যদি আলহামদুলিল্লাহ বলে তার জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলতে হয়। তো বলে যে ওস্তাদ হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলছে, তো সব ছাত্ররা ওস্তাদের ওই আলহামদুলিল্লাহর জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলতেছে। তো এত সুর হয়েছে আর এত বিশাল আওয়াজ হয়েছে যে ওই জমানার বাদশাহ খলিফা হারুন রশিদ তার শাহী মহলের মধ্যে যে তিনি ওইখানে ভীত হইতেছেন, এই ভয় পেতেছেন আর আশঙ্কা চিন্তিত হইতেছেন। কি এবার এত বিরাট শোরগোল কেন? কি কোন দুশ্মন এই শহরের উপরে আক্রমণ করলো নাকি? তো তাকে বলা হলো না না, কোন দুশ্মন আক্রমণ করে নাই। আরে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তার দর্শে হাদিসের মধ্যে তিনি হাঁচি দিছেন আর ছাত্ররা তার হাঁচির উত্তর দিছে, এদেরই আওয়াজ আপনি শুনতে পাইতেছেন। তো চিন্তা করতে পারেন যে একজন বাদশাহ তার শাহী মহলের মধ্যে যে আওয়াজ শুনে আতঙ্কিত হইতেছে আর মনে করতেছে কোন দুশ্মনের হামলা হলো নাকি শহরের উপরে, তো কি পরিমাণ ছাত্র হতে পারে, কি বিশাল মজমা হতে পারে ছাত্রদের। যে মজমা ইয়ারহামুকাল্লাহ বলার আওয়াজ শাহী মহলকে প্রকম্পিত করতেছে, শাহী মহলে বাসকারী বাদশাকে আতঙ্কিত করতেছে। মেরে মোহতারাম দোস্তা বুজুর্গ বলেন যে সেই zaman মুহাদ্দিস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তার যেটা নিয়ম ছিল জীবনের, 6 মাস তিনি দর্শে হাদিস দিতেন আর 6 মাস তিনি আল্লাহর রাস্তায় ফিরতেন। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্তা বুজুর্গ এই এলিম ওয়ালাদেরকেও এলিমকে নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় ফিরতে হবে। মেঘের মতো নিঃস্বার্থ ভাবে সব মানুষকে এলিম সম্পর্কে, তাদেরকে এলিম সম্পর্কে তৈরি করতে হবে, তারাও এলিম হাসিল করে। এলিম বললাম, উনি বলছেন যে এলিম বলে হলে এই জিনিসকে, এলিম কাকে বলে? আল্লাহ পাকের কখন কি হুকুম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায়, এই হুকুমকে পুরা করার কি তরিকা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের, এইটা জানার নামই হলো এলিম। আর এলিম ওসমান ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে এলিমের খোলাসা কি? এলিমের খোলাসা হলো কবরের 3 প্রশ্ন। কবরের 3 প্রশ্ন হলো এলিমের খোলাসা। বলে যে কবরে 3টা প্রশ্ন হবে যে তোমার রব কে, তোমাকে কে পালছে, তোমার দিন কি, আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ছিলেন। বলে যে এই 3টা প্রশ্নই হবে। বলে যে দুনিয়াতে এলিম এটাকেই বলে, দুনিয়া যত বিদ্যা আমরা শিখি এই সমস্ত বিদ্যাকে এলিম বলে না, এইগুলি তো কবরে কোনো কাজই আসবে না, এই সব কিছু মানুষ ভুলে যাবে। আবার যে এলিম মানুষ দিমাগের মধ্যে হাসিল করছে, জবানের মধ্যে হাসিল করছে, ওই এলিমও ওইখানে কাজ দিবে না। হ্যাঁ, ওইখানে তো একমাত্র ওই এলিমই কাজ দিবে যে এলিম দিলের ভিতরে ঢুকে পড়ছে। এলমে নাফে যাকে বলা হয়, যে এলিমের দ্বারা অন্তর আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়েছে, বলে যে সেই এলিমই দিলের ইয়াকিন হিসাবে মানুষ ওখানে প্রশ্নের জবাব দিবে। ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন মানুষ তার এলিম হিসাবে ওইখানে এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না, বরং তার ইয়াকিন হিসাবে সে ওইখানে এই প্রশ্নের জবাব দিবে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে মা রব্বুকা, সে তার রবকে চিনে আসছে, দুনিয়াতে তার পালনকর্তা কে এটাকে সে খুব ভালো করে চিনছে। পালনকর্তা যে তার জন্য জীবন পদ্ধতি বাতাইছেন, দিন ইসলাম, এদের উপরে সে তার জীবনকে খাপাইছে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের উপরে সে তার জীবনকে উঠাইছে। তো মেরে মুহতারাম সুন্নতের ইলমকে হাসিল করে সুন্নত মোতাবেক জীবন গড়ছে, সুন্নতের ইয়াকিন তার দিলের মধ্যে হাসিল হয়েছে,
দিনের ইয়কিন তার দিলের মধ্যে হাসিল হয়েছে, রবের ইয়কিন সে দিলের মধ্যে হাসিল করছে। বলে ওই ইয়কিনের জোরেই, সে ইয়কিনের শক্তিতেই সে কবরে এই 3 প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে। যে তাকে যখন প্রশ্ন করা হবে যে তোমার রব কে ছিল, তোমার দিন কি ছিল, তো সে তখন উত্তরে এই কথা বলতে পারবে তার দিলের ভিতরে যে ইয়কিন, সেই হিসাব যে রব্বি আল্লাহ, দিন ইয়াল ইসলাম, আর ইনি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার রাসূল। মেরে মুহতারাম দোস্ত, এই প্রশ্নের জবাব তার দিলের ইয়কিন হিসাবে দিবে। মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন, এই জন্য এই ইলমের ইয়কিন হাসিল করতে হবে, ইলমের ইখলাসকে হাসিল করতে হবে। খালি ইলম নয়, খালি ইলম তো মানুষ ভুলে যাবে, জবানের ইলম মানুষ যে সেখানে পাপ শক্তি হারিয়ে ফেলে ভুলে যাবে, সেখানে এই প্রশ্নে সে জবাব দিতে পারবে না। এই জন্য বলতেন, বলে যে ইলম তো এই কবরের 3 প্রশ্নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সমস্ত ইলম এদের ভিতরেই এসে গেছে যে তুমি তোমার রবকে কি পরিমাণ চিনছ, তুমি ইসলাম মোতাবেক কি পরিমাণ তোমার জিন্দগি করছো, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক কিরকম ভাবে তুমি জিন্দগি যাপন করছো, তোমার জিন্দগিতে আনছো। বলে এটাই হলো আসল ইলম। সমস্ত ইলম এই 3 জিনিসের মধ্যেই এসে যায়। এই জন্য বলেন যে ভাই, ইলমের খোলাসা আর সার্থ হলেই কবরের 3 প্রশ্ন। এছাড়া বাকি কোন ইলম বলার উপযুক্ত নয়, ওটাকে ইলম বলা যায় না। এগুলি সব দুনিয়ার ফুনুন আর দুনিয়ার বিদ্যা। বলে যে এগুলি গর্ব যায় না, এগুলি মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এগুলিকে ইলম বলা যায়।